the fatherhood is a privilege. It doesn't just come by being a biological father, but it's an honor because a place of position, a place of honor, a place of responsibility, బాధ్యతతో కూడినటువంటి అలాగే గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానం. Many people think that only by being a biological father you get that honor. But even those who are not even married are also, many of them are called fathers. We know that. Because they care for people, because they mentor people, and some of them become spiritual fathers to many people. Maybe they lead many of them into salvation. By leading many people into salvation, they become the spiritual fathers, or rather spiritual parents to many. So we hear this, we see this in our day-to-day lives. కనుక తండ్రి అనే స్థానం కేవలం ఎవరికైనా ఫిజికల్గా జన్మనివ్వడం ద్వారా మాత్రమే వస్తుందని అనుకోవడం పొరపాటు. Even some of the fathers who give a physical birth, they don't know what is fatherhood. Many of them are irresponsible. They don't really protect their children, provide for them, or they're not true fathers. So this afternoon, as the Lord leads, I would like to share few things. Whatever the Lord has laid on my heart. Hope some of this deeper truth from the Word will penetrate into your minds and into your hearts and help all of us, not only fathers, all of us as families also draw closer to God, closer to the heart of the Father. That's the most important thing. Many times I feel I don't deserve, or I don't have an experience to talk about the Father because I never walked with my physical father. I lost my father when I was 5. I don't really remember him. I just remember a little bit. But I never had an opportunity to receive his love. Or whenever I see some children walking with their parents, I mean the fathers especially, I used to feel so bad. I used to feel so sad. And I used to sometimes get angry over God because I didn't have a father. I lost my father. So I think sometimes I feel that by that way God has given me opportunity to be connected to the Heavenly Father. Because all through my life, whenever I have to talk about Father or anything has to do with about the Father, it is only to Heavenly Father. So being connected to the Heavenly Father, I have received so much from Him, so much of instruction, so much of blessing, so much of comfort. And that is the type of life I was leading. I never thought that I would be preaching or would be sharing about God on the Father's Day, because that was my situation. Whatever it may be, at the age of 18, the Lord saved me. And at the same time, God called me into the ministry. And by God's grace, I am here today. After serving the Lord for
37 years. And the church that I am pastoring now, we started 31 years back exactly. And my son was born in the same year, in 85 when we started our church. And he has the same age for the church. And we are always thankful to God that God has given us a daughter and a son. Daughter is married and they live in Cape Town, South Africa. And my son also married in 2014. And both of them serve the Lord along with us in our church. He is my associate pastor today. And we are so thankful to God. Everywhere I preach, I always say this. Because the only son that we have, God has saved him and called him into the ministry. And also he is faithful to serve the Lord in the same church, in the same ministry where we are. And it's a great help to us, especially whenever both of us are traveling outside the country. దేవుడు ఆ రీతిగా మా కుమారుని పరిచర్యలో మాకు తోడుగా సహాయంగా ఇచ్చినందుకు దేవునికి మేమెంతో కృతజ్ఞులమైంటున్నాం. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు మాకు లైఫ్లో. దేవుడు మాకు ఇచ్చిన ఒక కుమారుని దేవుని పనిలో పరిచర్యలోకి మేము తీసుకురాలేదు. వీ నెవర్ యాక్చువల్లీ పుష్డ్ హిమ్ ఇన్ టు ద మినిస్ట్రీ. It is God who called him into the ministry, and that's what we are very happy about that. And to come to my wife, my best partner of my life, and she is a prayer warrior, and she is really a backbone in our ministry, and she prays a lot. And we were married in 81, and all these years God has been faithful to us. And we could serve the Lord together in the ministry in Hyderabad and in many other parts also. As we have the earthly father, many of us have our spiritual fathers also. Spiritual father, our spiritual parents. We call some of the people spiritual parents, whoever has led us into God, to the salvation. వారిని మన ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు అని పిలుస్తాం. So on this Father's Day, I want to remind every one of us that we cannot ignore our physical parents, our fathers, we cannot ignore our spiritual parents also. And the top of this, we have Heavenly Father. He is more able. He is an Almighty God. Our parents, fathers can provide us up to an extent. As human beings, we have limits, but our God has no limits. He can provide for us everything. Jesus said, though you are, in some translations it is wicked, though we are wicked, our attitude is not right, our lifestyle is not right before God. But Jesus said, we know how to give good gifts or good things to our children. Though we are wicked, though we are bad, but we know how to give good gifts to our children. We want to give good things to our children. No parent will give bad gifts or bad things to children. Jesus said, how much more your Heavenly Father, He wants to bless you with good things. The best things of the earth. శ్రేష్టమైన వాటితో మీ పరలోకపు తండ్రి మిమ్మల్ని తృప్తిపరచాలని కోరుతున్నాడు, ఆశిస్తున్నాడు. విత్ ద బెస్ట్ థింగ్స్, శ్రేష్టమైనటువంటి పదార్థాలతో. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు బీ కనెక్టెడ్ టు అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్. దట్స్ ద రీజన్ జీసస్ టాట్ us
Jesus taught his disciples to pray, Our Father which art in heaven. He said, talk to Father. Ask Father whatever you need in your life. When you ask your parents, they can't give you everything. But when you ask your Heavenly Father, the Heavenly Father can provide you everything. Father provides. Father protects his children. He provides for them. He takes care of them. He has a responsibility. The responsibility of the father is to take care of his children. But how much more our Heavenly Father can protect us, provide for us. Remember in the life of Elisha, when his master Elijah called him to follow the Lord, and led him, and spoke into his life, and mentored him. At his death, Elisha calls him, my father, my father. He calls him my father. But previous to that, we never see him calling him as a father. But the reason he was calling him father when he was leaving this world is that he could feel that his absence, because all these years he was receiving best things from him, best instruction from him. Now he looks himself as an orphan. ఆ తండ్రి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు, వాస్తవంగా he was his master, గురు. ఆ గురువు గారు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు he felt that he was his father. అంటే ఆ తండ్రి లేనటువంటి వ్యక్తిగా, తండ్రిని కోల్పోయినట్టుగా, ఒక వ్యక్తికి తండ్రి లేని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో, ఒక అనాథగా ఆ పరిస్థితిని ఎలీషా ఆ సమయంలో అనుభవించాడు. కనుక నా తండ్రి ఇశ్రాయేలుకు రథము రౌతు నీవే అని సంబోధిస్తున్నట్లుగా ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ 2 Kings chapter 2 అక్కడ ఆయన పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోబడుతున్నప్పుడు ఆ వాక్యంలో మనం చదువుతున్నాం. ద సేమ్ వే ఎలైషా వెన్ హీ వాజ్ ఆన్ హిస్ డెత్ బెడ్, ఆ యోవాష్ అనేటువంటి రాజు ఆయన చనిపోతున్న సందర్భంలో, చనిపోయేటప్పుడు ఎలీషాను కూడా అలాగే సంబోధించాడు. నా తండ్రి ఇశ్రాయేలుకు రథము రౌతు నీవే. నీవే బలం. వారిచ్చినటువంటి ప్రవక్తలుగా, దైవజనులుగా వారిచ్చిన ప్రవచనాలు, వారు చెప్పిన దేవుని మాటలు, వారు చేసిన ప్రార్థనలు, యువర్ పేరెంట్స్, యువర్ స్పిరిచువల్ పేరెంట్స్, ఆర్ యువర్ షెపర్డ్, యువర్ పాస్టర్, ఆర్ ద ఎల్డర్స్, హూఎవర్, దే ప్రే సో మచ్. కాంగ్రిగేషన్ కొరకు, సంఘం కొరకు, సంఘంలో ఉన్న ప్రజలందరి కొరకు, విశ్వాసులందరి కొరకు, యవనస్తులందరి కొరకు, ప్రతి అవసరత కొరకు, ప్రతి సమస్య కొరకు ప్రార్థించేటువంటి వారు, దోస్ హూ ప్రే ఫర్ యూ, ద ప్రేయర్ సపోర్ట్, ఆ ప్రార్థన సహాయం అనేది, ప్రేయర్ సపోర్ట్ అనేది, అది ఇట్స్ వెరీ ఎసెన్షియల్. నీ కొరకు, నీ కుటుంబం కొరకు, నీ జాబ్ కొరకు, నీ మినిస్ట్రీ కొరకు ఎంత ఎక్కువ మంది ప్రార్థించేవారు ఉంటే, ప్రేయర్ సపోర్ట్ ఉంటే అంత మంచిది, అంత ఆశీర్వాదం. బై లూజింగ్ యువర్ స్పిరిచువల్ కవరింగ్, many believers, many Christians have no spiritual covering. No spiritual parents. They are spiritually orphans. Many Christians are spiritually orphans. Maybe you may be having your physical parents. తల్లిదండ్రులు ఉన్నారేమో కానీ ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు లేకపోతే, నీకు దేవుని వాక్యంలోకి నడిపించేవారు లేకపోతే, నీ కొరకు ప్రార్థించేవారు లేకపోతే, ఆ ప్రేయర్ అనేది వాక్యంలో అదొక ప్రాకారంగా చెప్పబడింది. ప్రాకారం, ఏ వాల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. నీ చుట్టూ ప్రార్థన అనేది ఒక ప్రాకారంగా ఉంటుంది, ఒక వాల్ వలె ఉంటుంది, గోడ వలె ఉంటుంది. అది నేను కాపాడుతుంది, భద్రపరుస్తుంది.
ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రబుల్. అది చాలా అవసరం. మీలో కొంతమంది లోన్లీగా ఈ దేశానికి వచ్చేసినప్పుడు, అమెరికా దేశం వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే జాబ్ లేని పరిస్థితుల్లో, స్టేటస్ లేని పరిస్థితుల్లో, చాలా ప్రేయర్ నీడ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అది దాని యొక్క అవసరత అర్థమవుతుంది. అందుకే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ స్పిరిచువల్ కవరింగ్ అనేది ఉండాలి. ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు ఉండటం అవసరం. ఆ స్పిరిచువల్ ఫాదర్ ఉండటం అవసరం. ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి. ఈవెన్ ప్రీచర్స్ మస్ట్ హ్యావ్. యాజ్ ఎ ప్రీచర్, యాజ్ ఎ పాస్టర్, ఐ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ స్పిరిచువల్ కవరింగ్. I cannot be independent. Some people say I am independent. I don't understand that word. I don't really understand the independent. No one is independent in this world. If you are independent, no one will pray for you. No one will support you. I can never be an independent person. So I need so many people to support me in the ministry, support me in my, as I preach the word, as I minister the gospel. So ఆ స్పిరిచువల్ కవరింగ్ కొరకు ఎప్పుడు కూడా మనం ఆలోచించాలి. అది స్పిరిచువల్ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. ఎక్కువ నీ కొరకు ఆ భారం ఎవరికి ఉంటుందంటే, నిన్ను ఎవరు రక్షణలోకి నడిపించారో వారికి ఎప్పుడు ఉంటుంది. అది ఎప్పటికీ పోదు. ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ దేర్. సో ఫర్ మెనీ రీజన్స్ యూ విల్ బీ సెటిలింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఎక్కడ ఉన్నా కూడా, ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా కూడా అక్కడ మనం ఒక స్పిరిచువల్ కవరింగ్ని సంపాదించుకోవాలి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, నీకు ఒక ఫెన్సింగ్ అనేది ఉండదు, ఒక కంచె అనేది ఉండదు కదా. కంచె లేనప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే, మృగాలు, క్రూర మృగాలు, పశువులు అన్నీ కూడా లోపలికి ప్రవేశిస్తాయని దేవుని వాక్యంలో ఉంది. కనుక స్పిరిచువల్ కవరింగ్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. మనకు ఫిజికల్ పేరెంట్స్ ఉంటున్నారు, తల్లిదండ్రులు ఉంటున్నారు. కొందరికి ఉంటారు, కొందరికి ఉండరు. కొందరు కొంతకాలం జీవిస్తారు, కొందరు తర్వాత చనిపోతారు. వారు ఉన్నా లేకపోయినా స్పిరిచువల్ కవరింగ్ అనేది కావాలి. ఆ తర్వాత పరలోకపు తండ్రిని మనం ఆశ్రయించినప్పుడు, ఆ హెవెన్లీ ఫాదర్ మనకు తండ్రిగా మనం చేసుకున్నప్పుడు, అది ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా కూడా మన కొరకు ఉండేటువంటిదని మనం తప్పనిసరిగా గ్రహించాలి. సో దేవుడు పరమ తండ్రి అయినటువంటి దేవుణ్ణి మనం తండ్రి అని మనం సంబోధిస్తున్నప్పుడు, యేసు ప్రభు ప్రార్థనలో తండ్రిని సంబోధించమన్నాడు కనుక ఆయన మనం తండ్రి అని సంబోధిస్తున్నప్పుడు, ఎవ్రీ ఫాదర్ డిజర్వ్స్ ఆనర్ ఫ్రమ్ హిస్ చిల్డ్రన్. ప్రతి తండ్రి కూడా తన పిల్లల యొద్ద నుండి ఏం పొందాలంటే ఘనతను పొందాలి, గౌరవాన్ని పొందాలి, సన్మానాన్ని పొందాలి. మలాకీ గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో, ఇన్ మలకీ చాప్టర్ 1 verse 6, ఇట్స్ రిటన్ లైక్ దిస్. దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో, ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని అడుగుతున్నాడు. వారి దగ్గర యాక్చువల్లీ హీఈస్ నాట్ రిక్వెస్టింగ్, హీఈస్ డిమాండింగ్. దేవుడు ఆ మాటకు వస్తే, దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని కూడా ఏది కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడు. He doesn't have to request anything. He demands. దేవుడు మన దగ్గర ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నాడు అని అంటే, verse 6, chapter 1 verse 6 మలకీ. A son honors his father and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts. Our Lord God is demanding honor as a father and a reverence as a master. He's not begging, he's not requesting, because we made him our father. ఎందుకు తండ్రి అని మనం ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నామని అంటే, మన అవసరతల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. టు మీట్ అవర్ నీడ్స్, టు సాల్వ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. మన సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోవడానికి, మన అవసరతలు తీర్చబడటానికి తండ్రి అని ఆయన మనం మొరపెట్టి ఆయనకు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ఫేవర్ టు హిమ్ బై ప్రేయింగ్ టు హిమ్. వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ఫేవర్ టు గాడ్. టు రిసీవ్ హిస్ ఫేవర్, we are praying. We are calling him his father.
సో ద లార్డ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, ఇఫ్ ఐ యామ్ యువర్ ఫాదర్, వేర్ ఇస్ మై ఆనర్? నేను మీకు తండ్రిని అయితే నాకు రావలసిన ఘనత ఏది? I think on this Father's Day we must all remember this, know this. దేవుడు మన దగ్గర తండ్రిగా ఘనతను కోరుతున్నాడు, గౌరవాన్ని కోరుతున్నాడు, ఆనర్ను కోరుతున్నాడు. అది మనం దేవునికి ఇవ్వాలి. దేవుడు అది మన యొద్ద నుండి పొందాలి. ఏదో మనం చేసే చిన్న పరిచర్య, దేవుని గురించి ఎవరికో చెప్పే చిన్న సువార్త పరిచర్య కానీ, లేకపోతే కొన్ని గాస్పల్ సింగింగ్, లేకపోతే పాటలు పాడటం కానీ, కొంచెం మ్యూజిక్ ప్లే చేయడం కానీ, కొన్ని కానుకలు ఇవ్వడం కానీ, కొన్ని డొనేషన్స్ ఇవ్వడం కానీ, దట్స్ నాట్ రియల్లీ గివింగ్ ఆనర్ టు గాడ్. హీ వాంట్స్ టు రిసీవ్ ద ట్రూ ఆనర్. హీ వాంట్స్ టు రిసీవ్ ద లవ్, ప్రేమ. దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించాలి. దేవుడు ప్రేమించబడాలని కోరుతున్నాడు. అంటే కుమారుడు కుమార్తె తండ్రిని ప్రేమించాలి, తల్లిదండ్రులను ప్రేమించాలి, తల్లిదండ్రులకు పరిచర్య చేయాలి, తల్లిదండ్రులను పరామర్శించాలి. ఏదో మనం వారి అవసరతలు తీర్చడానికి ఏదో ఇస్తే అది ప్రేమించడం కాదు, ప్రేమించడం కాదు. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నీ యొద్ద నుండి స్తుతి, ఆరాధన, ప్రార్థన దేవుడు కోరుతున్నాడు. హీ వాంట్స్ టు హియర్ యువర్ వాయిస్. సిన్స్ లాస్ట్ నైట్ ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ నుండి మెనీ పీపుల్ స్టార్టెడ్ విషింగ్ మీ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే. ఇక్కడ కలుసుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది, ఫోన్ ద్వారా కొంతమంది, లేకపోతే మెసేజ్ల ద్వారా కొంతమంది హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే చెప్తా ఉన్నారు. బట్ ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ వన్ విష్ ఫ్రమ్ సంబడి, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మై సన్. అందరూ చెప్తున్నారు, అన్నీ వస్తున్నాయి, కానీ ఇంకా నాకు కుమారుడు దగ్గర నుంచి రావడం లేదు. యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్. అప్పటి వరకు నాకు తృప్తి లేదు, అప్పటి వరకు నాకు సంతోషం లేదు. మేబీ హీఈస్ టెస్టింగ్ మై పేషెన్స్. చూసి నేనే ఫోన్ చేసి, ఎరా నన్ను మర్చిపోయావా అంటానేమో అనుకున్నాడేమో. వేరే విషయాలు చర్చిలో తను మినిస్ట్రీ చేయాలి కాబట్టి, డాడ్ అదేం చేయమంటారు, ఇదేం చేయమంటారు, అన్ని టెస్టులు చేస్తున్నాడు, నేను రిప్లై ఇస్తున్నాను, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి, కానీ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే మాత్రం చెప్పట్లేదు నాకు. సో ఐ వాజ్ వండరింగ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఈలోపు ఎన్ని మెసేజ్లు వచ్చినా చూస్తున్నాను, రిప్లై ఇస్తున్నాను, కానీ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ, ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఐ వాంట్ టు హియర్ హిజ్ వాయిస్. నా కుమారుని స్వరం వినాలా, నా కుమారుని స్వరం వింటే నాకు తృప్తి. నా కుమారుడు డాడ్ ఐ లవ్ యూ, హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే అని చెప్పాలా. సో దిస్ మార్నింగ్ నేను నా భార్య వీఆర్ ప్రేయింగ్, మేమిద్దరం ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నాం. మధ్యలో ఫోను శబ్దం అవుతుంది. సో ఆ ప్రేయర్లో కూడా ఫోన్ శబ్దం అయినప్పుడు మా అబ్బాయి పిలిచాడు కావాలనుకుంటున్నాను నా మైండ్లో. సో అయిపోయిన తర్వాత నేను చూస్తే మిస్డ్ కాల్ ఉంది దాంట్లో. తిరిగి నేను కాల్ చేశాను, డాడ్ ఐ లవ్ యూ, ఫాదర్ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే అన్నాడు. ఆ క్షణం నుంచి నా మూమెంట్ అంతా మారిపోయింది. సో యాజ్ పేరెంట్స్ యు నో దట్ కదండి, పేరెంట్స్గా మనకు తెలుసు అది. ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు, ఆ వామ్త ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు, కదా ఆ సంతృప్తి ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు. ఇట్స్ నాట్ దట్ వాట్ ఈజ్ బయింగ్ ఫర్ మీ ఆన్ మై ఫాదర్స్ డే. ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారా, లేకపోతే ఏమైనా మెటీరియల్గా ఏమైనా మనం పొందుతున్నామంటే కాదు. అది ఇచ్చినా కానీ తృప్తి ఉండదు కొన్నిసార్లు. వాళ్ళ యొక్క మాటతో మనల్ని తృప్తిపరచకపోతే, వాళ్ళ మాటలతో మనల్ని సంతృప్తి అనేది మనకు రాకపోతే, ఐ థింక్ అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ ఎక్స్పెక్ట్స్ ద సేమ్ థింగ్. అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్, సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్లీజ్ హిమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్రెస్ హిమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. I think he is not pleased with all our own ways. మనం కల్పించుకుంటాం కొన్ని మార్గాలు, కొన్ని పద్ధతులు మనం కల్పించుకుని దేవుణ్ణి మనం సంతోష పెడుతున్నామని అనుకుంటాం, తండ్రిని మనం ప్లీజ్ చేస్తున్నామని అనుకుంటాం. కానీ ఈవెన్ యాజ్ ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ మెసేజ్, ఐ ఫెల్ట్ ఇన్ మై హార్ట్ కదా, దేవుడు ఎన్నిసార్లు నేను మాట్లాడకపోతే
ఎన్నిసార్లు నేను ఆలస్యం చేస్తుంటే దేవుడి నా స్వరం వినడం కొరకు ఈజ్ వెయిటింగ్. చూడండి, మనలో కొంతమందికి ఒక మంచి అలవాటో చెడ్డ అలవాటో కానీ ఒక అలవాటు ఉంటుంది. ఏం అలవాటు అని అంటే, అందరికీ రాస్తాం ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్, ప్రార్థన చేయండి మా కొరకు, మా పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేయండి, దాని కొరకు ప్రార్థన చేయండి. మనకు ప్రేయర్ టవర్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రేయర్ టవర్స్కి కానీ అక్కడికి అందరికీ ప్రేయర్ మంచిదే. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్స్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్, మంచి అలవాటే. కానీ అందరినీ ప్రార్థన చేయమని అడిగితే తప్పులేదు. ఈవెన్ అపోజిల్ పాల్ ఆల్సో సెడ్, బ్రదర్ అండ్ ప్రే ఫర్ అస్, మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని అడిగాడు. కానీ కొంతమంది అదే అలవాటు చేసుకుని, చాలామంది మన కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు, ఆ టవరు ఈ టవరు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ చేస్తున్నారు అనుకుంటారు కొందరు. కానీ బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రే. నీ అవసరత కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి. నేను అనుకుంటాను, మిగిలిన వారు అందరూ చేసే ప్రార్థన కంటే కూడా నీవు దేవుని సన్నిధిలో చేసే ప్రార్థన ఎక్కువ శక్తివంతమైంది. ఆమెన్, ఆమెన్. నీవు చేసే ప్రార్థన శక్తివంతమైంది. యువర్ ప్రేయర్ మస్ట్ బి హర్డ్ ఇన్ హిస్ ప్రెజెన్స్. దేవుడు నీ స్వరం వినాలని కోరుతున్నాడు, నా స్వరం వినాలని కోరుతున్నాడు. నా పక్షంగా ఎంతోమంది ప్రార్థన చేయవచ్చు. చాలామంది అంటుంటారు, పాస్టర్ గారు మిమ్మల్ని టీవీలో చూసాం, మిమ్మల్ని అక్కడ చూసాం, మీ కొరకు మేము ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సంతోషంగా, అదే ఎవరో నన్ను ఎరగని వాళ్ళు, నాకు అసలు ఏ పరిచయం లేని వాళ్ళు నా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. అలా నేను తృప్తి పడిపోతూ ఉండి నేను ప్రార్థన చేయకపోతే, నా స్వరం దేవునికి వినపడపోతే, నా మాట వినిపించినప్పుడే దేవునికి అది తృప్తి కలుగుతుంది. వెన్ యూ థింక్ దట్ యు ఆర్ హిస్ సన్, యు ఆర్ హిస్ డాటర్, మనం ఆయన కుమార్తెలం అయినప్పుడు ఆయనకు మనస్వరం వినిపించాలి, ఆయన్ని మనం ఆనర్ చేయాలి, ఆయన్ని మనం ప్రేమించాలి. దాని ద్వారానే దేవుని ఆశీర్వాదం మనకు కలుగుతుంది. దాని ద్వారానే మన అవసరతలన్నీ కూడా తీర్చబడతాయి, అక్కర్లన్నీ తీర్చబడతాయి. దేవుని మనం ఆనర్ చేయకపోతే, దేవుని మనం ఒకవేళ అవమానపరిస్తే, మన జీవితాల ద్వారా ఒకవేళ దేవుడు అవమానపరచబడితే, దట్స్ నాట్ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు అస్. నోవాహుకు 3 కుమారులు, షేమ్, హ్యామ్ అండ్ జాఫెత్ కదా, 3 కుమారులు. వీ నో దట్ స్టోరీ వెరీ వెల్. జలప్రలయం అయిపోయిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ ద ఫ్లడ్, నోవాహు ఒక ద్రాక్ష తోట నాటి ఆ ద్రాక్షారసం తాగి ఒక రోజున మత్తుడుగా, తెలియక, తన వస్త్రాలు కూడా ఉన్నాయో లేదో తెలియక దిగంబరిగా ఉన్న సమయంలో తన 3 కుమారులు ఒకడైనటువంటి హామ్ వెళ్ళి, ఒకవేళ బై మిస్టేక్ he saw him naked, but what he did, he was supposed to cover his father's nakedness. తన తండ్రి యొక్క దిగంబరత్వాన్ని కప్పాల. he has to cover that, nobody else would see that. కానీ అలా చేయడానికి బదులుగా హామ్ ఏం చేశాడంటే, అది వెళ్ళి తన సహోదరులకు తెలియజేశాడు. ఒకప్పుడు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు, అంటే సో వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయాలి కనుక చేశాడు అనుకున్నాను. కానీ బట్ యాక్చువల్లీ మనకు అర్థమవుతున్నది ఏంటంటే, అది ఇంకొక వ్యక్తికి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. మన మధ్య అనేక సార్లు జరిగే పొరపాటు ఇదే. అనేక సార్లు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, మనం ఒక తప్పును చూచినప్పుడు, ఒకరిలో ఏదైనా తప్పిదం మనం కనుగొన్నప్పుడు, వీఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ టు కవర్ దట్. దాన్ని కవర్ చేయడానికి బదులుగా దాన్ని ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఐ థింక్ అది ఎందుకో నాకు తెలియదు, ఆ అపిటైట్ ఎందుకు ఉంటుందో కానీ చాలామందిలో అదొక టెంప్టేషన్ అనుకుంటా నేను. అది దే విల్ ఎంజాయ్ దట్. సమ్ పీపుల్ ఎంజాయ్ స్ప్రెడింగ్ ది రూమర్స్, స్ప్రెడింగ్ ది బ్యాడ్ న్యూస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్ప్రెడింగ్ ది గుడ్ న్యూస్. ఒక మంచి వార్త మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు, ఒకవేళ పాస్టర్ గారు మన చర్చిలో మీటింగ్ ఉంది, లేకపోతే స్పెషల్ మీటింగ్ ఉంది, లేకపోతే అది ఉంది ఇది ఉందని అంటే, నీకు నీవుగా బాధ్యత తీసుకుని ఓ 10 మందిని ఇన్వైట్ చేయడానికి, ఒక 20 మందిని ఇన్వైట్ చేయడానికి పడేటువంటి ఆతృత కంటే, ఏదైనా ఒక చెడు విషయం మనకు వినపడినప్పుడు చాలా త్వరగా స్ప్రెడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. కొన్నిసార్లు నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, అమెరికా దేశం వచ్చినప్పుడు, ఇండియాలో హైదరాబాద్లో ఎలా అయిందంట కదా, ఆ చర్చిలో అలా అయిందంట కదా, పలానా వాళ్ళకి ఎలా అయింది అందరూ అడుగుతూ నేను సర్ప్రైజ్ అయిపోతాను. అరే నేను ప్రక్కనే ఉన్నాను, నాకు తెలియలేదు, ఇక్కడే తెలిసింది. నన్ను కొంతమంది అమెరికా నుండి ఇండియాకి ఫోన్ చేసి అడుగుతారు, పలానా చర్చిలో అలా అయిందంట, పలానా పాస్టర్ గారి విషయం ఇలా అయిందంట, పలానా కుటుంబానికి ఇలా అయిందంట అంటే, అరే ఇవన్నీ మీకు ఎప్పుడు తెలిసే అంటాను నేను. ఓవర్ నైట్ వాళ్ళు తెలిసిపోయింది, ఇంకా న్యూస్ అక్కడికి రాలేదు, ఇక్కడ తెలిసిపోయింది.
అంటే ఎందుకు? బ్యాడ్ న్యూస్. ఇట్స్ నాట్ గుడ్ న్యూస్. ఇట్స్ సంథింగ్ బ్యాడ్ అబౌట్ సంబడి. ఇట్ స్ప్రెడ్స్ వెరీ ఫాస్ట్. వై? ఎందుకు? దానివల్ల అవసరం ఏంటి? దానివల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం? ఎవరైనా మేలు పొందుతారా? స్పిరిచువల్గా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతారా? స్పిరిచువల్గా ఏమవుతారు? డౌన్ అయిపోతారు. ఇంక సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈజ్, ఇక్కడ హామ్ ఏం చేశాడంటే తన తండ్రి దిగంబరత్వాన్ని కప్పలేదు. నీ తండ్రి యొక్క లేక నీ తల్లిదండ్రుల యొక్క తప్పిదాన్ని, లేకపోతే వాళ్ళు నీ కొరకు ఎంతో మేలు చేశారు, ఎంతో సాక్రిఫైస్ చేశారు. చేసిన దానికి అనేక సార్లు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే తిరిగి వారిని ఆనర్ చేయలేకపోతున్నాం. ఇప్పుడు నోవహు వారికి ఎంతో మేలు చేశాడు. నోవహు వారిని ఓడలో క్షేమంగా ఉంచాడు. అందరితో నశించిపోకుండా తన కుటుంబాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేశాడు. ఓడ నిర్మాణం చేశాడు. ఇవన్నీ ప్రక్కకు వెళ్ళిపోయి ఏమవుతుందంటే ఎక్కడో జరిగినటువంటి ఒక చిన్న పొరపాటు అదేమవుతుంది? అది హైలైట్ అయిపోతుంది. సో హాము యొక్క వంశము శపించబడినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో ఉంది. అంటే తండ్రి యొక్క బ్లెస్సింగ్కి బదులుగా, తండ్రి వలన పొందవలసిన ఆశీర్వాదానికి బదులుగా హాము శాపాన్ని పొందాడు. సో అది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం. అది నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అగినట్లుగా నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించు. సన్మానించడం అంటే ఎప్పుడో సిల్వర్ జూబిలీకో డైమండ్ జూబిలీకో పూలదండలు వేసి శాలువాలు కప్పి చాలా గంభీరంగా చేస్తాం కదా, చాలా ఆడంబరంగా చేస్తాం. ఆ నెక్స్ట్ డే నుంచి ఏం జరుగుతుంది? ఆ సన్మానం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఏమో, వీ డోంట్ నో. అది కాదు సన్మానించడం అంటే. అది ఎప్పటికీ నీకేముండాలి? ఆ గౌరవం అనేది ఉండాలి, ఆ కృతజ్ఞత అనేది ఉండాలి. ఎప్పటికీ కూడా మనకు ఆ కృతజ్ఞత ఉండాలి. నీవు నీ తల్లిదండ్రులను ఎలా రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నావో, ఎలా గౌరవిస్తున్నావో, ఎలా వాళ్ళు పరామర్శిస్తున్నావో, తర్వాత నీ పిల్లలు నిన్ను అలాగే చేస్తారు. నీ పిల్లల దగ్గర నుంచి అదే గౌరవాన్ని నీవు తిరిగి పొందడం జరుగుతుంది. హాము తండ్రి యొద్ద నుండి దీవెనకు బదులుగా శాపాన్ని పొందాడు. అండ్ వీ నో అబ్సలోం, డేవిడ్ సన్. దావీదు ఎంత ప్రేమించాడు తనని, ఎంత ప్రేమించాడంటే తాను తండ్రికి ఎంతో కీడు చేస్తున్నప్పుడు, హీ వాజ్ వారింగ్ అగేన్స్ట్ హిమ్, తండ్రిని ఒక శత్రువులా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు. David was loving him so much. He had so much of affection towards him. But Absalom, దానికి బదులుగా, ప్రేమకు బదులుగా, దావీదు చూపేటువంటి మంచితనానికి బదులుగా తండ్రిని శత్రువుగా చేసుకుని, ఇన్ 2 Samuel chapter 18 we read that story. ఎంత డ్రమాటిక్గా కనిపిస్తుందంటే ఆ చాప్టర్లో డేవిడ్ తన క్యాప్టెన్స్తో చెప్తున్నాడు, యు డీల్ విత్ దిస్ యంగ్ బాయ్ అబ్సలోం జెంట్లీ, డీల్ విత్ హిమ్ జెంట్లీ అంటున్నాడు. చాలా జాగ్రత్త, నా కుమారుడు జాగ్రత్త. కుమారుడేమో యుద్ధం చేస్తున్నాడు తండ్రి మీద, కుమారుడేమో తండ్రిని సింహాసనం దించేసి రాజ్యం తను తీసుకుని తండ్రిని అడవుల పాలు చేసి చేయాలని తను చేస్తున్నాడు. తండ్రి ఒక ప్రక్క నుంచి అంటున్నాడు, నా కుమారుడు జాగ్రత్త, నా కుమారుడు జాగ్రత్త. యు కెనాట్ హార్మ్ మై సన్, డీల్ విత్ హిమ్ జెంట్లీ. అక్కడ నిజంగా దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం దేవునికి శత్రువులుగా ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు, దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నప్పుడు, దేవునికి మనం అవిధేయులుగా ఉంటున్నప్పుడు, దేవుడు ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ దేవుడు మనల్ని ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడో డేవిడ్ చక్కగా ఆ అబ్షాలోం విషయంలో హీ వాజ్ డిపిక్టింగ్ దట్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో. నిజంగా మనం తండ్రికి దూరం అయిపోతున్నప్పుడు, తండ్రి ప్రేమకు దూరం అయిపోతున్నప్పుడు, అయినా కూడా తండ్రి ఎలా మనలను దగ్గరికి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో, అలాగే అదే రీతిగా అక్కడ దావీదు అబ్షాలోం విషయంలో బ్రతులాడుకుంటున్నాడు. తన సేనాధిపతులను బ్రతులాడుతున్నాడు, యోవాబును బ్రతులాడుతున్నాడు, జాగ్రత్త నా కుమారుడు. వారికి ఎంత కోపం వస్తుందంటే వారికి దావీదు మీద,
ఎందుకంటే ఎందుకు ఈ వీడి మీద ఇంత పిచ్చి ప్రేమ తండ్రికి? తండ్రిని ఎంత అవమానం చేస్తున్నాడు, ఎంత ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నాడు, ఇంత డిజానర్ చేస్తున్నాడు తండ్రిని. ఎందుకు ఇంత పిచ్చి ప్రేమ దావీదు? కానీ వాళ్ళకి విసుగు పుడుతుంది. దావీదు ప్రేమ వారికి విసుగు పుట్టించింది. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ అట్ లాస్ట్ జోబ్ డిసైడెడ్ టు కిల్ దట్ యంగ్ మ్యాన్. అబ్షాలోమును చంపేయడానికి తీర్మానం చేసుకున్నాడు. చనిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ వర్స్లో మనం చూస్తాం, వర్స్ 33లో ఆ కేక ఏడుస్తున్నాడు దావీదు, అబ్షాలోమా నా కుమారుడా, అబ్షాలోమా నీకు బదులుగా నేను మరణించి ఉంటే ఎంత బాగుండేది, నీకు బదులుగా నీ స్థానంలో. అది తండ్రి యొక్క ప్రేమ అండి, అది తండ్రి యొక్క ప్రేమ. అదే ప్రతి తండ్రి యొక్క ప్రేమ. ప్రతి తండ్రి, ప్రతి తల్లి కూడా తన పిల్లలను ప్రేమించేటువంటి ప్రేమ. తిన్నా తినకపోయినా. రీసెంట్గా ఒక యంగ్ బాయ్ ఈ కేమ్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ టు డూ హిజ్ మాస్టర్స్ టెక్సస్లో. అండ్ యంగ్ బాయ్ మా చర్చ్కి వాచ్మ్యాన్గా ఉన్న వ్యక్తి, అనేక సంవత్సరాలుగా వాచ్మ్యాన్గా ఉన్న వ్యక్తి యొక్క గ్రాండ్ సన్. నోబడి వుడ్ థింక్ దట్ హీ వుడ్ కమ్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ టు స్టడీ ఎంఎస్. అలాంటి పరిస్థితి, అలాంటి పేదరికం. ఆ రోజు మేము వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఆ థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాడు. ఆ థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్లో తన సాక్ష్యం చెప్తూ, టెస్ట్ మనీ చెప్తున్నాడు. ఇప్పటికి కూడా మా తల్లి వెళ్ళి చాలా ఇళ్లలో పనులు చేసి, ఆ ఇళ్లలో వాళ్ళు మిగిల్చిన ఫుడ్ తెచ్చి మాకు పెడుతుంది. అది తిని మాకు పండుకోవటానికి కూడా సరైన స్థలం ఫ్యామిలీ పెద్దదైపోయింది కనుక స్థలం లేకపోతే మేము వెళ్ళి చర్చిలో పడుకుంటాం, లేకపోతే చర్చ్ వరండాలో పడుకుంటాం. దేవుడు ఈరోజు నాకు ఈ స్థితి 3 యూనివర్సిటీస్ హ్యావ్ ఆఫర్డ్ హిమ్. యూనివర్సిటీ ఫుల్ స్కాలర్షిప్స్తో తనకి సీట్ ఆఫర్ చేసింది. నిజంగా దేవుని యొక్క కృప. అబ్బాయి ఈ మాట చెప్పాడు ఏంటంటే, మా తల్లిదండ్రులు, మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఈ చర్చిలో ఎంతో కాలంగా దేవుని కొరకు పనిచేస్తున్నందుకు ఆ బ్లెస్సింగ్ అంతా దేవుడు నా మీదకి తీసుకొచ్చాడు. అలాంటి పరిస్థితిలో మా అమ్మ అలా పనులు చేసి, ఇళ్లలో పనులు చేసిన పరిస్థితిలో దేవుడు ఈరోజు నాకు ఈ ఆధిక్యత దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. అంటే తల్లిదండ్రుల ఆశయం ఎలా ఉంటుంది, తల్లిదండ్రుల ప్రేమ ఎలా ఉంటుందంటే, వారు తిన్నా తినకపోయినా, ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా లేకపోయినా పిల్లల్ని ప్రేమించే విధానం, పిల్లల కొరకు చేసే సాక్రిఫైస్ అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొంతమంది యవనస్తులు దాన్ని రియలైజ్ కాలేరు. కొందరు రియలైజ్ అవుతారు. కానీ ఆ తల్లిదండ్రులు కోరేది ఏమిటంటే, తండ్రి కోరేది ఏమిటంటే, పిల్లల దగ్గర నుంచి ఆ యొక్క ఆ ప్రేమ, లేకపోతే ఆ సహవాసం. కొందరు ఏమనుకుంటారంటే, నేను పంపించే డబ్బు కావాలో వాళ్ళకి అనుకుంటారు, లేకపోతే నేనేదో మెటీరియల్ థింగ్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి కావాలనుకుంటారు. కానీ ఎవ్రీ పేరెంట్, ప్రతి తల్లి, ప్రతి తండ్రి కూడా సాధారణంగా ప్రేమను కోరుకుంటారు. వారి యొక్క ప్రేమ ఉండాలని, లేకపోతే వారి యొక్క సహవాసం ఉండాలని. ఒక చరిత్ర విన్నాను నేను, ఒక సంగతి విన్నాను నేను. ఒక తండ్రి తన కుమారుని పెంచాడు, పెద్ద చేశాడు. తల్లి చిన్నప్పుడే, ఆ కుమారుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే తల్లి చనిపోయింది. ఆ తండ్రే పెంచాడు, కష్టపడి పెంచాడు ఆ కుమారుని. పెంచి పెద్ద చేశాడు. మంచి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గో టు అబ్రాడ్. ఆ తండ్రి పెద్దవాడైపోతున్నాడు, ముసలివాడైపోతున్నాడు, సిక్ అయిపోతున్నాడు. ఈ కుమారుడు డబ్బు పంపిస్తున్నాడు, మంచి మెడికేషన్ తీసుకోమంటాడు, మంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళమంటాడు, మంచి కావాల్సినవన్నీ కొనుక్కోమంటాడు, కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ తీసుకోమంటాడు. కానీ he would never go and visit him. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఫాదర్ వాజ్ ఆస్కింగ్ హిమ్. ప్రతిసారి తండ్రి మాట్లాడినప్పుడల్లా కూడా ఏదో నా డబ్బు కోసం తండ్రి ఫోన్ చేశాడు అనుకుంటున్నాడు, ఏదో కొంచెం మెడికల్ అసిస్టెన్స్ కొరకు ఫోన్ చేశాడు అనుకుంటున్నాడు. కానీ తండ్రి ఏం కోరుతున్నాడంటే, తన సహవాసం కొరకు కోరుతున్నాడు, తన ప్రేమ కొరకు కోరుతున్నాడు, తను రావాలి, తను చూడాలి, కుమారుని చూడాలని ఆశపడుతున్నాడు. ఒకరోజు చనిపోయాడు తండ్రి. ఆ చనిపోయినప్పుడు కుమారుడు చనిపోయిన తర్వాత వార్త విని వెళ్ళిన తర్వాత తను పంపించిన డబ్బంతా కూడా ఒక బ్యాగ్లో పెట్టి ఉంచాడంట తండ్రి. దట్ బ్యాగ్ వాజ్ దేర్. అంటే నువ్వు పంపిన డబ్బు కోసం నేను ఎదురు చూడలేదు, నీ ప్రేమ కోసం నేను ఎదురు చూశాను, నీవు వచ్చి నన్ను చూడాలని ఎదురు చూశాను. ఏం కోరుతున్నాడు తండ్రి అక్కడనంటే, కుమారుని యొక్క ప్రేమ కొరకు
కోరుతున్నాడు. కుమార్తె యొక్క ప్రేమ కొరకు కోరుతున్నాడు. మరి భూ సంబంధంగా మన ఎర్త్లీ పేరెంట్స్ ఆ విధంగా పిల్లల ప్రేమ కావాలి, పిల్లల్ని చూడాలి, వారితో మాట్లాడాలి, వారితో సహవాసం చేయాలి అని కోరుతున్నప్పుడు, అలాగ ఆశపడుతున్నప్పుడు కానీ హెవెన్లీ ఫాదర్, మన పరలోకపు తండ్రి కూడా మన యొద్ద అదే ఎదురు చూస్తున్నాడు. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్రెస్ హిమ్ ఆర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్లీజ్ హిమ్ విత్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్, థింకింగ్ దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్ వాంట్స్. దేవునికి నేను ఇచ్చే డబ్బు కావాలి, నేను ఇచ్చే అది కావాలి, ఇది కావాలనుకుంటే అది పొరపాటు. కానీ దేవునికి ఎవరు కావాలి? నీవే కావాలి, నేనే కావాలి దేవునికి. నేను ఎంతగా దేవుని సన్నిధిలో ఆయనతో తండ్రితో సహవాసం చేస్తానో, ఎంతగా ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తానో, ఎంతగా నా స్వరం ఆయనకి వినిపిస్తానో, ఎంతగా ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉండడానికి నేను ప్రయాసపడతానో, అదే ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటిది. ఆ సహవాసం కొరకు తండ్రి కోరుతున్నాడు, ఆ ప్రేమ కొరకు తండ్రి కోరుతున్నాడు. టుడే వీ మస్ట్ ఆల్ రియలైజ్ దట్. మనం అందరం కూడా దేవుని బిడ్డలుగా మనం గ్రహించవలసిన సత్యం అది. ఈ రోజున మనం గ్రహించవలసిన సత్యం ఏంటంటే, తండ్రి నీవు తన దగ్గరకు రావాలని కోరుతున్నాడు. వీ నో ద స్టోరీ ఆఫ్ ప్రాడిగల్ సన్ స్టోరీ మనందరికీ తెలుసు కదండి. కుమారుడు ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోయాడు. తన కొరకు తండ్రి ఎదురు చూస్తున్నాడు, తిరిగి రావాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు. హీ వాజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. తీసుకువెళ్ళిన డబ్బు మరలా క్షేమంగా తీసుకొస్తాడా అని ఎదురు చూడటం లేదు, లేదా దాంతో ఏమైనా బిజినెస్ చేసి కాస్త ఎక్కువ పట్టుకొస్తాడా అని ఎదురు చూడటం లేదు. He was not at all concerned about his money. He was not concerned about anything else. ఉన్న పాటున ఎలా ఉంటే అలాగే ఉన్న పాటున నా కుమారుడు నా ఇంటికి తిరిగి రావాలి, ఉన్న పాటున తిరిగి రావాలి. కుమారుడు తిరిగి వస్తూ తప్పు తెలుసుకొని he came into his senses and he was coming back. తను ఏం ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తున్నాడు తండ్రి దగ్గర మాట్లాడటానికంటే, తండ్రి పరలోకమునకు నీకును విరోధముగా నేను పాపము చేసి ఉన్నాను. పరలోకానికి నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేశాను, నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనడానికి నేను యోగ్యుడను కాదు. ఐ హ్యావ్ సిన్డ్ అగెయిన్స్ట్ హెవెన్, ఐ హ్యావ్ సిన్డ్ అగెయిన్స్ట్ యూ. నీకు వ్యతిరేకంగా నేను పాపం చేశాను, నేను నీకు దూరం అయిపోయాను, నీ సహవాసానికి దూరం అయిపోయాను, నీ ప్రేమకు దూరం అయిపోయాను. ఇంటిలో ఉన్న ప్రేమ ఎంత గొప్పదో, తండ్రి యొద్ద ఉన్న అఫెక్షన్ ఎంత గొప్పదో, తండ్రి యొక్క హృదయం ఎంత విశాలమైందో, దూరంగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు, సహవాసానికి దూరం అయిపోయినప్పుడు, తండ్రి ప్రేమకు దూరం అయిపోయినప్పుడు హీ కుడ్ రియలైజ్ దట్. అది గ్రహించాడు, తప్పు తెలుసుకున్నాడు. పెద్ద కుమారుడు ఇంట్లో ఉన్నాడు. మనందరం అనుకునేది ఏమిటంటే, సాధారణంగా చిన్న కుమారుడు తప్పిపోయాడు, పెద్ద కుమారుడు ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. అసలు స్టోరీ మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే, చిన్న కుమారుడు బయటికి వెళ్ళి తప్పు తెలుసుకున్నాడు, తప్పిపోయానని అర్థమైంది. కానీ అసలు తప్పిపోయిన వాడికి ఇంట్లో అర్థం కాలేదు. తప్పిపోయిన వాడు ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. హీఈస్ థింకింగ్ హీఈస్ ఇన్సైడ్ ద హౌస్, హీఈస్ థింకింగ్ హీ హ్యాస్ ఎ రిలేషన్షిప్ విత్ ద ఫాదర్, బట్ హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలేషన్షిప్. మేబీ ఐ థింక్ ఇన్ ది స్టోరీ మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే, మనం ఎవరైతే దేవునిలో ఉన్నామో, దేవునితోనే ఉన్నాం, సహవాసంలోనే ఉన్నాం, ప్రతి ఆదివారం దేవుని ఆరాధిస్తున్నాం అనుకునే మనమే ఆ పెద్ద కుమారునికి సాదృశ్యం నీవు నేను. ఎందుకనంటే, తప్పిపోయిన వాడు తప్పు తెలుసుకోవడం చాలా సులువు, బయటికి వెళ్ళిపోయిన వాడు తప్పు తెలుసుకోవడం చాలా ఈజీ. కానీ లోపల ఉన్నవాడు తప్పు తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం కదండి. మనకి ఎక్కువ సమస్యలన్నీ ఉండేది ఎవరితోనంటే లోపల ఉన్న వ్యక్తితోనే. బయట ఉన్న వ్యక్తితో సమస్యలు చాలా తక్కువ. ఎక్కడైనా మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ దేశంలోనైనా, ఏ సంఘంలోనైనా ఎక్కడైనా చూడండి, ఇదే వాస్తవం. ఇక్కడ పరిస్థితి నాకు జీరో నాలెడ్జ్, ఇక్కడ సంఘాల పరిస్థితి నాకు ఏమీ తెలియదు. కానీ నేను చెప్తున్నది ఏమిటనంటే, నాకు తెలిసినంత వరకు, నాకు అర్థమైనంత వరకు ఏమిటనంటే, ఎందుకంటే లోపల ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి నేను బాగానే ఉన్నాను అనుకుంటాం, మనం అన్ని పరిస్థితులు బాగున్నాయి అనుకుంటాం, సహవాసంలో ఉన్నాం, వాక్యంలో ఉన్నాం, ప్రార్థనలో ఉన్నాం, ఆరాధనలో ఉన్నాం. కానీ ఇక్కడ తప్పిపోతే చాలా ప్రమాదం. అన్నీ ఉన్నాయనుకుని తప్పిపోయినప్పుడు చాలా ప్రమాదం. కానీ లేవు అనుకున్న వ్యక్తి తిరిగి వచ్చాడు, బాగానే
రెస్టోర్ అయ్యాడు, మంచిగా రికన్సైల్ అయ్యాడు దేవునితో, రికన్సైల్ అయ్యాడు తండ్రితో. తండ్రి చక్కగా తనకి మంచి జోళ్ళు తొడిగించాడు, పాదరక్షలు తొడిగించాడు, ప్రశస్తమైన వస్త్రం తొడిగించాడు, స్నానం చేయించాడు, చేతికి రింగ్ పెట్టించాడు, ఉంగరం పెట్టించాడు, తిరిగి చేర్చుకున్నాడు. గొప్ప సంతోషం, గొప్ప ఆనందం. ఈ కేమ్ బ్యాక్ టు హిజ్ ఫాదర్. తండ్రి యొద్దకు తిరిగి వచ్చాడు, తండ్రి యొద్దకు తిరిగి వచ్చాడు. మా సంఘంలో ఒక రోజున, ఒక ఫాదర్స్ డే రోజున ఇలాంటి అద్భుతం ఒకటి జరిగింది. దట్ వాజ్ ఫాదర్స్ డే. నేను ఇక్కడున్నాను, యుఎస్లో ఉన్నాను. నేను మేరీల్యాండ్లో సిల్వర్ స్ప్రింగ్స్లో ఒక అమెరికన్ చర్చ్లో మాట్లాడుతున్నాను. ఆ రోజు వాక్యం చెప్తున్నాను. ఆ వాక్యం చెప్పడానికి ముందు నా వైఫ్కి ఇండియాకి ఫోన్ చేశాను. నేను ఇవాళ ఫాదర్స్ డే ఎలా జరిగింది, ఏంటి సంగతులు, విశేషాలు ఏంటంటే, నా భార్య నాతో ఏముందంటే, ఈవేళ నిజమైన ఫాదర్స్ డే జరిగింది ఇక్కడ మాకని. ఎలా ఏం జరిగింది అని అంటే, ఒక తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి తండ్రి దగ్గరకు తిరిగి వచ్చాడు. తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి తండ్రి దగ్గరకు వచ్చాడు. ఏమి జరిగిందంటే, ఒక కుటుంబం, ఒక హైందవ కుటుంబం, భార్య పిల్లలు రక్షణ పొందారు. కొంతకాలంగా వారు చర్చికి వస్తున్నారు. ఆ భర్తకి ఇష్టం లేదు, వారు చర్చికి వెళ్ళటం ఇష్టం లేదు, వాళ్ళ దేవుని నమ్ముకోవడం ఇష్టం లేదు, చర్చికి వెళ్ళటం అంతకంటే ఇష్టం లేదు. సో హీ వాంట్ దెమ్ మెనీ టైమ్స్, యూ బెటర్ స్టాప్ గోయింగ్ టు చర్చ్. చర్చికి మీరు వెళ్ళటం నాకు ఇష్టం లేదు. వారికి దేవుని విడిచిపెట్టడం కానీ సంఘాన్ని విడిచిపెట్టడం వారికి ఇష్టం లేదు. చివరికి తను ఏమన్నాడంటే, మీరు సంఘానికి వెళ్ళటం మానట్లేదు కనుక నేను ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాను. సో ఈ లెఫ్ట్ ద హౌస్, ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. మీరు ఎప్పుడైతే చర్చ్ మానేశారని వింటానో ఆ రోజే నేను మరలా తిరిగి ఇంట్లో అడుగు పెడతాను. మంచి రిచ్ ఫ్యామిలీ, మంచి ధనం ఉన్నటువంటి కుటుంబం, బాగా డబ్బు ఉన్నటువంటి కుటుంబం. కానీ ఏమైపోయిందంటే, ఆ తండ్రి వెళ్ళిపోతూ వాళ్ళకి ఏమి లేకుండా చేశాడు, ఏ పైసలు లేకుండా, డబ్బు లేకుండా చేశాడు. వారు కనీసం ట్రాన్స్పోర్టేషన్, చర్చికి రావడానికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా లేని పరిస్థితి. అప్పుడు కొంతమంది మన క్రైస్తవులే సజెస్ట్ చేశారు, ఏమనంటే, అమ్మా ఎందుకు ఈ పరిస్థితి మీకు, మేము ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాం, మీరు కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి, దేవుడు ఎప్పుడు వారిని రక్షిస్తే అప్పుడే మీరు అందరూ చర్చికి రండి అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. నథింగ్ డూయింగ్. మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం, హీ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు చర్చ్, హీ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ కమ్ టు చర్చ్. అది మా పట్టుదల, అదే మా ప్రార్థన. ఒప్పుకోలేదు, ఏమాత్రం ఒప్పుకోలేదు. వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు, మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం, ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ చేస్తున్నాం, అన్నీ చేస్తున్నాం. సో ఆ ఫాదర్స్ డే రోజున నా భార్య నాతో చెప్పింది ఏంటనంటే, ఈరోజు ఆ వ్యక్తి ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు, సాటర్డే నైట్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చి సండే మార్నింగ్ కుటుంబంతో కలిసి చర్చికి కూడా వచ్చేసాడు ఆయన. ఆమేన్. అంటే దేవుడు చేసే అద్భుతాలు ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి. అసలు ఇంటికి రానని ఛాలెంజ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇంటికి రావడమే కాకుండా మార్నింగ్ వాళ్ళతో కలిసి చర్చికి రావడం జరిగింది. కొద్ది కాలంలోనే బ్యాప్టిజం తీసుకోవడం జరిగింది. కుటుంబం అంతా దేవునిలో ఉండడానికి దేవుడు అద్భుతం చేశాడు. ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి మహత్తరమైన శక్తి. అంటే తండ్రి తన యొద్దకు తప్పిపోయిన వారిని ఏ విధంగా ఆయన ఆకర్షించుకుంటున్నాడు, ఏ విధంగా ఆయన దగ్గరకు తీసుకొస్తున్నాడు. సో దేవుడు కోరేది ఏమిటంటే, మనము దేవుని ఆనర్ చేసే విషయంలో, దేవునికి లోబడేటువంటి విషయంలో, దేవునికి ప్రార్థించేటువంటి విషయంలో, దేవునితో సహవాసం చేసేటువంటి విషయంలో తండ్రికి దూరమైనటువంటి పరిస్థితి ఒకవేళ మనలో కనపడుతుంటే, లేకపోతే తండ్రి యొక్క సహవాసానికి దూరమైన పరిస్థితి మనలో కనపడుతున్నట్లయితే, అది తప్పనిసరిగా తండ్రిని ఆనర్ చేయడానికి, తండ్రికి దగ్గరగా రావడానికి, తండ్రి వద్దకు చేరుకోవడానికి, ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి వచ్చిన రీతిగా, అంటే నా ఉద్దేశం మనం అందరం తప్పిపోయాం, దూరంగా ఉన్నామన్న ఉద్దేశం కాదు. కానీ ఎక్కడో చోట మనం దేవుని విషయంలో దూరమైపోయి ఉండొచ్చు, దూరంగా ఉండి ఉండొచ్చు. మనం చేయవలసినంత చేయడం లేదు, ప్రార్థించవలసినంత ప్రార్థించడం లేదు, లేదా ఆయనతో సహవాసం చేయవలసినంత మనం చేయడం, అద్భుతాలు దేవుడు చేసే అద్భుతాలు మన జీవితాల్లో మనం చూడవలసినంతగా మనం చూడటం లేదు. బట్ సమ్హౌ వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్. మనలో ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ఆ కంటెంట్మెంట్తో సర్దుబాటు చేసుకుంటున్నాం. చాలా జీవితాలు, చాలా క్రైస్తవ జీవితాలు సర్దుబాటుతోనే వెళ్ళిపోతుంటాయి. అంటే పర్వాలేదు, ఐఎమ్ ఓకే, ఇలా ఉన్నా పర్వాలేదు, అలా ఉన్నా పర్వాలేదు, ఏదో ఒక టైంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు జరగవలసిన టైంలో అది జరుగుతుంది. అది సర్దుబాటు చేసుకోవడం. ఆ సర్దుబాటు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి మనకు అవసరం లేదు. తండ్రి యొద్దకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, సహవాసంలో ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు,
ఆయనకు చెందవలసిన గౌరవం, ఆనర్ ఆయనకు మనం ఇస్తున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆయన మనల్ని తన దగ్గరకు చేర్చుకునేటువంటి వ్యక్తి. లేకపోతే సమస్తమును కూడా తిరిగి సమకూర్చేటువంటి దేవుడు. తండ్రి యొక్క ప్రేమను మనం గ్రహించినప్పుడు, తండ్రి యొక్క ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ఏం కోరుతున్నాడంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆయన యొద్దకు తిరిగి రావాలని తండ్రి కోరుతున్నాడు. మనం ఆయన యొద్దకు రావాలని, తండ్రిని ప్రేమించాలని, తండ్రి సముఖంలో మనం ఉండాలని. తండ్రి కోరుతున్నది మనం ఏదో ఆయనకి ఇవ్వాలని, లేదా అప్పుడప్పుడు ఏదో చేయవలసింది చేయాలని కాదు. కానీ నిజంగా తండ్రి మన యొద్ద కోరేది, యథార్థంగా మన దగ్గర కోరేది ఏమిటనంటే మన హృదయాన్ని దేవుడు కోరుతున్నాడు. ఏమాత్రం మనం ఒకవేళ తండ్రికి దూరంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతున్నట్లయితే, ఆ కన్విక్షన్ మనలో కలుగుతున్నట్లయితే, ఈ ఫాదర్స్ డే రోజున, ఈ దినం, ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి దినాన్న, ప్రభువా నేను నీకు సమీపంగా ఉన్నానని అనుకుంటున్నాను, కానీ నీ వాక్యాన్ని నేను వింటున్నప్పుడు, వాక్యంలో ఉన్న సత్యాలు గ్రహిస్తున్నప్పుడు నేను నీకు దూరంగా ఉన్నానని నాకు అర్థమవుతుంది. ఆత్మీయంగా దూరంగా ఉన్నానని నాకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన మన ఎడల చూపించినటువంటి ప్రేమ ఎంత ఉన్నతమైంది, ఎంత గొప్పది. అక్కడ దావీదు అబ్షాలోము విషయంలో ఎలా చూపించి, నీకు బదులుగా నేను మరణించి ఉంటే ఎంత బాగుండు అని దావీదు కోరుకున్నాడు కదండి. కోరుకున్నాడే కానీ దావీదు మరణించలేకపోయాడు. దావీదు కోరుకోవటమే జరిగింది. ఈ డిజైర్డ్ ఫర్ దాట్. కానీ అదే యేసు ప్రభులో నెరవేరటం మనం చూస్తున్నాం. అక్కడ దావీదు ఏదైతే చేయలేకపోయాడో తన కుమారుని కొరకు, యేసు ప్రభు మనందరి కొరకు ఆయన అదే చేశాడు. ఆయన తన ప్రాణాన్ని మన కొరకు కలువరి శిలువలో పెట్టాడు. తన యొక్క చేతులు మన కొరకు చాపాడు. ఆయన శీలలు కొట్టబడి మన కొరకు రక్తం చిందించబడి ఆయన మనల్ని తన దగ్గరకు చేర్చుకోవడానికి, తండ్రి సముఖంలోకి చేర్చుకోవడానికి యేసు ప్రభు రోమపత్రికలో పౌలు రాస్తున్న రీతిగా తండ్రితో మనలను సమాధానపరచడానికి, తండ్రితో మనను ఐక్యపరచడానికి అన్నది వాక్యంలో, తండ్రితో మనల్ని ఐక్యపరచడానికి, టు రికన్సైల్ అస్ విత్ ద ఫాదర్, టు రికన్సైల్ అస్ విత్ ద ఫాదర్. తండ్రితో మనల్ని సమాధానపరచడానికి, శత్రువులమైపోయిన మనం, దేవునికి దూరస్థులమైపోయిన మనం ఆయనకు సమీపస్థులంగా కావడానికే యేసు ప్రభు మన కొరకు కలువరి శిలువలో ఆయన తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు. ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించాడు. అంత త్యాగము, అలాంటి యాగము లోకంలో ఎవ్వరూ కూడా మన కొరకు చేయలేదు, మనందరికీ తెలుసు. ఆ రీతిగానే ప్రభు శిలువ మరణంతోనే ప్రియులారా మనల్ని తండ్రి ఆయన యొద్దకు ఆకర్షించుకున్నాడు. మనం ఆయన యొద్దకు ఆకర్షించబడ్డాం. ఈ దినాన మన కర్తవ్యం, దేవుని ప్రజలుగా, దేవుని బిడ్డలుగా మన కర్తవ్యం ఏంటంటే అనేకులను తండ్రి యొద్దకు ఆకర్షించడం, దేవుని యొద్దకు ఆకర్షించడం. బహుభయంకరమైనటువంటి దినాల్లో మనం జీవిస్తున్నాం. క్రైస్తవ విశ్వాసానికి, క్రైస్తవ భక్తికి సరైన నిర్వచనం ఇవ్వలేనటువంటి దినాల్లో మనం జీవిస్తున్నాం. People are not able to define what is true Christianity. Because if you are in this church, you think this is the true Christianity. When you go to some other church, they will give a different definition to the true Christianity. Everybody is having their own definitions. అలాంటి కన్ఫ్యూజింగ్ స్టేట్లో ఈ రోజున మనం జీవిస్తున్నాం. సరి అయిన మార్గం, సరి అయినటువంటి విశ్వాసం, సరి అయిన జీవితం మనకు దొరికేది ఎక్కడంటే తండ్రికి మనం ఎంత దగ్గరగా వెళితే అంతగా మనకు ఆయనకి ఎంత సమీపంగా ఉంటే వేరొకరు ఎవ్వరూ కూడా నిన్ను దారి మళ్లించవలసిన అవసరం లేదు. ఎవరూ కూడా నీకు రాంగ్ డాక్ట్రిన్ టీచ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. సో హీ వాంట్స్ టు డ్రా us క్లోజర్ టు హిమ్. ఆయనకు దగ్గరగా దేవుడు మనలను డ్రా చేసుకోవాలని, దగ్గరగా ఆయన ఆకర్షించుకోవాలని ఆయన కోరుతున్నాడు. కొన్నిసార్లు మనం ఫిజికల్గా తల్లిదండ్రులకు కూడా దూరం అవుతున్నాం. తల్లిదండ్రులను కూడా కొన్నిసార్లు మనం ప్రేమించవలసినంతగా, ఆనర్ చేయవలసినంతగా ఒకవేళ చేయడం లేదేమో. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇదైనా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. అలాగే మన పరమ తండ్రి అయినటువంటి దేవునికి కూడా మనం ఒకవేళ దూరంగా ఉన్నట్లయితే ఆయనకు సమీపంగా రావాలని ఆయన మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు, మనల్ని కోరుతున్నాడు. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఆన్ మై హార్ట్ టుడే. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో
తండ్రికి మనం దగ్గరగా రావాలి. తండ్రి హృదయానికి ఎంత దగ్గరగా వస్తే ఆయనకు అది అంత సంతోషం, అంత సంతోషం. మనం దూరంగా ఉండి ఎంత చేసినా కూడా ఆయన హత్తుకోవాలని. ఆయన శిష్యుల్లో ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడు, అపోస్తలుడైన యోహాను. ఆయనకున్న పేరు ఏంటంటే ఆయన రొమ్మున, యేసు రొమ్మున ఆనుకొని ఉన్న శిష్యుడు. అండ్ దట్ ఇస్ ద రీజన్ హీ హ్యాడ్ మోర్ రెవల్యూషన్. దట్ ఇస్ ద వెరీ రీజన్ హీ హ్యాడ్ మోర్ రెవల్యూషన్. ఈ కుడ్ రైట్ ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. దేవుడు అంచెదినాల్లో సంభవించాయని ఆయనకు రివీల్ చేశాడు దేవుడు. ఆ 3 ఎపిసోడ్స్ రాశాడు. ఆ 3 ఎపిసోడ్స్లో యోహాను 1, 2, 3 పత్రికలో చూస్తే అంత దేవుని యొక్క ప్రేమను గురించే రాయబడి. ఎందుకు అంతగా దేవుని ప్రేమను డిస్క్రైబ్ చేయగలిగాడు యోహాను అని అంటే, బికాజ్ హీ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద హార్ట్ ఆఫ్ జీసస్. హీ వాజ్ ఆల్వేస్ క్లోజ్ టు హిమ్. ప్రియుడైన యోహాన్ అని పేరు ఉంది. జాన్ ది బిలవెడ్, జాన్ ది బిలవెడ్, జాన్ ది డిసైపుల్, జాన్ హూ వాజ్ క్లోజ్ టు ద హార్ట్ ఆఫ్ జీసస్. యేసయ్య యొక్క హృదయానికి దగ్గరగా ఉన్నవాడు. ఈ దినాల్లో మనం తండ్రి వద్ద కోరుకోవాల్సినటువంటిది, లోకంలో మనకు దేవుడు అన్ని సదుపాయాలు ఇచ్చి ఉండొచ్చు, అన్ని మంచి మంచి విషయాలు దేవుడు మనకు చేసి ఉండొచ్చు. ప్రియులారా, మేబీ ఒకవేళ ఆ కొరత మన జీవితాల్లో ఇంకా ఉందేమో. తండ్రికి ఇంకా దగ్గరగా వెళ్ళవలసినటువంటిది. దాని ద్వారా మన ప్రతి అవసరత తీర్చబడుతుంది. అనేక సార్లు మనం అనుకుంటాం దేవుని దగ్గర ఎంత లిస్ట్ పెడితే, మన లిస్ట్ అంతా దేవుని ముందు పెడితే దేవుడు అవన్నీ తీరుస్తాడని. కానీ తండ్రిని ఎంతగా మనం సంతోషపెట్టగలిగితే అంతగా దేవుడు మన ప్రతి అవసరత ఆయన తీర్చేటువంటి దేవుడు. సో ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ఈ కొద్ది వర్తమానం ద్వారా, ఈ చిన్న వర్తమానం ద్వారా, ఈ ఫాదర్స్ డే రోజున తండ్రికి నేను ఎంత సమీపంగా ఉన్నాను లేక ఎంత దూరంగా ఉన్నాను మనం ఆలోచన చేసి ప్రభు సన్నిధానంలో మనమందరం కళ్ళు మూసుకొని ప్రభు సన్నిధిలో కొద్ది నిమిషాలు, కొన్ని క్షణాలు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. మన